जय सच्चिदानंद। अनम्यूट करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। અસીમજીને બોલાવો, હું ફોલો કરી છું બાળકો આવે ત્યાં સુધી. हाँ हाँ, કીર્તન ભક્તિ કન્ટિન્યુ રાખો, સરસ છે. આ બોલાવો ને તમે. હા, ના પેલી કવિરાજ વાળી કરો ને, સરસ છે, મેં એ સાંભળી બંધ થોડી કરી અત્યારે. દીધું મેં. ઓહ, દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જય સચ્ચિદાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગુરુગાનજી ત્રિમંત્ર બોલાવો. હા હા, નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો લોયે સૌવ સાહુણમ, નમો લોયે સૌવ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌવ પાવપણાસણો, સૌવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણં ચ સૌવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડવં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद. કે जिया हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस शब्द में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. કન્ટિન્યુ.
हाँ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। जय सच्चिदानंद। ओके, कंटिन्यू। आप अकेले हैं आज? हाँ। हे दादा भगवान, ए दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम थे हैं आपके 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 बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, 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 फिर भी है कच्चे। फिर भी फिर है भी कच्चे, है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 अच्छे। 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 ओके, कंटिन्यू द लास्ट वन। हाँ। હે દાદા, હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, જીયા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કયું એડ કરવાનું કહ્યું હતું પ્રેયરમાં? એક અ, એક સૂત્ર, રિસ્પેક્ટ. શું રિસ્પેક્ટ નું નથી? તો એવું જ નતું દાદા, રિસ્પેક્ટ આપીશું તો. ના, એવું નતું. એકદમ વર્ડ્સ મેં બોલેલા, મને યાદ નથી આવતું. મારે સાંભળવું પડશે. ઓકે, શેના વિશે હતું? ઓકે, આઈ શુડ હેવ રિટન ઇટ ડાઉન. ટી દીપક, તમને યાદ છે? એટલે શું હતું શું? क्या बोलते हैं दीपक दादा? हाँ आपने क्या बोला? खुशी, करिश्मा के साथ बात किया? हाँ, करिश्मा के उसने खिड़की खोल दी तो मैंने कहा थैंक यू। ओह, अच्छा अच्छा। आज तो फ्राइडे है, दूसरा दो किधर गए? दादा खुशी दीदी बाहर गई और मोनिका दीदी खाना बना रही है। ओह, तो क्या खाने बात बना है? दे दो। जय सच्चिदानंद दीदी दादा। खाना बना रही? मोनिका, तो आप तो हाँ। बड़ी अभी बड़ी गई, हमको भूल गए। नहीं नहीं, दादा, अभी मम मैं हाँ, करिश्मा को अटेंड करवाती हूँ सत्संग वो। सत्संग में आती नहीं है ना? चलो, ओके। आप खाना बनाते हैं ना? सुन, हाँ वो बन रहा है। ओके, बनाओ बनाओ। ओके ओके ओके। हाँ नहीं। अब टाइम है तो रख, छोटी को और तेरे आपकी बड़ी बहन को साथ देना। ओके गौरव जी, हम 5 सेल्फ की बात करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ टेस्टिंग, और लास्ट वन नेक्स्ट वीक में सेल्फ एडेप्टेबिलिटी हुआ, एडजस्टेबिलिटी। तो आज जिया क्या होमवर्क था? हाँ, रिस्पेक्ट पे हमें सेल्फ टेस्टिंग करना है। हाँ, सारा दिन खुद को क्या करते हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिव देखने का था। बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। रिस्पेक्ट में सेल्फ टेस्टिंग में मैंने चेक किया था। तो मैंने मम्मी मम्मी पापा सबको रिस्पेक्ट दिया था, लेकिन तीर्थ को मैं रिस्पेक्ट देना कई बार भूल जाती हूँ और उसको ऐसे बोलने लगती हूँ कि तू मेरा काम कर, ऐसे रूडली बोलती हूँ। तो आज मैंने वो ही किया था, 2 बार ऐसा किया था। और पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी मेरी पढ़ने में भी थी और सत्संग दादा ज्ञान में भी थी। और आज मैंने सारे सत्साधन और दादा ज्ञान किया था। और एक्सरसाइज में भी मैंने आज सूर्य नमस्कार और एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी। सुबह से एक शाम चीज, तक कुछ आपने कुछ रिस्पेक्ट कैसे दिया रजनी दादा? हाँ, बोलो। आपने रिस्पेक्ट कैसे दिया?
जिया, हाँ दादा। डैडी मम्मी को रिस्पेक्ट कैसे दिया? मतलब उनके सामने कोई ऐसे रूडली बात नहीं की थी, और जब मम्मी ने बोला कि इतना काम कर दे, तो मैंने कर दिया था। वेरी गुड। और वेरी गुड। तीर्थ के साथ? हाँ, वो मतलब ऐसे मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो उसने बोला नहीं, उसको जब नहाने जाना था ना, तो उसने मेरे से पानी मांगा कि नहीं तू लाके दे ऐसा, तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, तू तेरा काम तू खुद कर ऐसे। अच्छा, ओके फाइन। એટલે ये तो हमें पता चलता है कि हम कैसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं वगैरह। हाँ। ओके, फाइन, गुड, ओके करिश्मा वेलकम। साउंड नहीं आता है करिश्मा नो नो साउंड करिश्मा अनम्यूट करो अभी हाँ सुनाई दे रहा क्या दादा? सुधा अभी बोलो सारा दिन कैसा हाँ रहा मेरा हाँ दादा, मेरा हेल्थ में 100% रहा, और आज मैंने दीदी को रेस्पेक्ट दिया था। रिस्पेक्ट नहीं दिया था, पर कल रात को झगड़ा हुआ तो इसलिए झगड़ा क्यों हुआ रेस्पेक्ट नहीं दिया। झगड़ा क्यों हुआ था हम्म, दादा उस दीदी कल रात को हमेशा मेरे बारे में बोलती रहती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं चिल्ला देती हूँ। कल का गुस्सा आप आज पे खुद की रखते हैं गलती क्यों नहीं देखती? कल का गुस्सा आज पे रखते हैं ये कैसे बात हिसाब कौन सा है ये नहीं, लेकिन वो क्या क्या बोलती रहती है आपको ना, दीदी? मेरी गलतियां बताती रहती है रोज रात को। मुझे पता है गलतियां बताना गलतियां ना, लेकिन वो अच्छी तो आपकी बात गलती नहीं होता होती है फिर भी बताती है। है ना। हाँ, करिश्मा, आपकी गलती नहीं होती है फिर भी बताती है ना। बोलो ना, आवाज कट गई। रनी दादा, कुड यू हियर? ना ना ओके करिश्मा बोलो अभी करिश्मा वापस बोलो, नहीं सुनाई दिया। वो दादा आपकी वो गलती कल नहीं होती फिर भी दीदी। हाँ, बोलो। कल वो रोज कल नहीं, रोज ही मुझे गलतियां बताती है, तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है। क्यों तुम खुद की गलती क्यों नहीं देखती, दूसरों की गलतियां क्यों देखती हो? आप अभी एक मिनट, अभी है ना, गौरांग आनंद जी को पूछते हैं कि दादा ने क्या बताया था। दादा ने तो ऐसे ही बताया था ना, दूसरों की गलती देखो, खुद की गलती मत देखो। नहीं दादा। दादा भगवान ने बताया। हाँ। हाँ। बोलो जय बोलो। सच्चिदानंद। हाँ बोलो जय दादा सच। भगवान ने बताया खुद की गलती देखो, ऐसा है। लेकिन हमको नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूसरा कोई हमें गलती दिखाता है तो वो अच्छा है ना। हमको हमारे जो बोल है वो हमको साफ करने का मौका मिलता है। तो उनको बोलने का कि आपने गलती बताया, मैंने नोटेड किया, ओके, आई विल करेक्ट इट, ऐसा बोलने का उनको। हाँ। जितनी भी गलती थैंक बताए, यू। 5 बचाए 100 बचाए, हम सभी गलती एक्सेप्ट कर देने का, हाँ मैं नोटेड किया। तो उनको शांत उनको ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मेरा सुनता है और हमारी गलती है तो हम उनको सुधार सकते हैं। जितनी भी गलती हाँ। दिखाए अच्छा है ना हमारे लिए, तो हम क्लीन हो जाएंगे। हमारे घर में कुछ कचरा है तो कोई दिखाता है कि तुम्हारे घर में ये कचरा है, तो हम उनको साफ कर देते तो हमारा घर क्लीन हो जाएगा। हाँ। ऐसा ही हमारे गौरांग आनंद जी, हमारे गौरांग हाँ। आनंद, हाँ बोलो बोलो। ये लोग जो हमें गलतियां बताते हैं, वो तो उनका गुस्सा निकालते हैं कि अपना समझते हैं इसीलिए बताते हैं। वो अपना समझते इसलिए बताते हैं। गौरांग आनंद जी क्या बोलते हैं, सुनो।
आपने तो बता दिया अपना समझते हैं। और सचमुच अपना समझते हैं गौरंग आनंद जी कि गुस्सा निकालते हैं? जो अपना खुद हमारा हमारा जो नजदीक का है वही हमको गलती दिखाएगा, पराया आदमी हमको गलती नहीं दिखाएगा। हाँ। हमारा जो शुभ चिंतक है, ऐसा बोलते हैं ना, जो हमारा अच्छा वेल विशर है, वही हमको अपना गलती दिखाएगा। हाँ। और वो जिया का वो तीर के साथ वो हुआ था ना कुछ, डांटा था हाँ जी। उनको 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 तीर को ऐसे स्वीटली बोलने का कि तुम ऐसा ऐसा कर दो। तो तो उनका इगोइज्म हर्ट नहीं होगा ना, तो वो उनका रीजन बताएंगे ना कि तुम्हारा काम तुम खुद करो। ऐसा हम अब हमने बताया, लेकिन हमने वो कड़क लैंग्वेज में हमको बताया, लेकिन हम थोड़ा उनको स्वीटली बताएंगे तुम ऐसा ऐसा कर दो, मुझे ये काम है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वो हम उनको प्रेम से बोलेंगे ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हम उनके साथ अटैकिंग मोड में बात करेंगे ना, तो उनको हर्ट होगा, तो वो सामने से ऐसा रिप्लाई देगा। लेकिन हम उनका फेंका हुआ पत्थर हम उनको स्टॉप कर देंगे, तो वो रिएक्शन नहीं आएगा उनके सामने से, तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगा। हाँ दीपक जी, तुम्हें भी कहीं खींचो। काव्या, शायद काव्या क्या बोल रहे थे? काव्या, हाँ दादा। कल आप आई थी? हाँ तो मैं एंड में क्या बोला था हमको? मैम ने क्या बोला था, एक प्रेयर करने का, ऐड करने का, याद है? नहीं है, ओके। अब बोलो, आज सारा दिन क्या किया आपने? आपको खुद को देखा काव्या को, पॉजिटिविटी नेगेटिव किधर आया? दादा आज सुबह तो स्कूल में एग्जाम थी, इसलिए ट्यूशन में एग्जाम की प्रिपरेशन कराई थी। और फिर शाम स्कूल गई और शाम को घर आकर मैंने तो आधा घंटा खेलने गई और फिर स्टडीज की। ओ ही, आपने देखा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपने आपने में? नहीं दादा, आज नेगेटिविटी नहीं आई थी। सारा दिन पॉजिटिव रहे? हम्म। आपको रिस्पेक्ट किसको दिया? दादा मैंने मम्मी को, दादी को और पापा को रिस्पेक्ट दिया। कैसे दिया? दादी ने जो काम बताया वो कर दिया, और के ऊपर वैसे गुस्सा तो आता नहीं है, लेकिन कई बार निकल जाता है, तो आज नहीं हुआ। और मम्मी को सुबह मैंने मम्मी ने जो पढ़ाई करने को कहा था वो कर दिया था। और पापा ने उन्होंने कुछ मंगाया था ऊपर से लाने को, तो वो भी ला दिया था। ओह, वेरी गुड। तो ये आप हमने अभी खुद के लिए स्टडी करने का प्रोग्राम किया है, सेल्फ टेस्टिंग में। तो आपको काव्या तीनों ग्लोन में कैसा रहा? दादा तीनों गोल में अच्छा रहा, स्टडीज अच्छी हुई, हेल्थ का भी ख्याल रह गया था। और मैंने वो स्टडी अच्छी की थी, हेल्थ भी। हेल्थ के लिए मैंने आधा घंटा प्ले किया था, सुबह एक्सरसाइज की थी। और लाइफ में हेलो काव्या। दादा आवाज कट रही है। ओके, आपको क्या मालूम है? आपको एक यू टू चेंज योर पोजीशन, और कुछ के घर पे जाओ, उधर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा वो देखने का। अच्छा, ओके, क्योंकि अभी आप जो बैठती है उधर अच्छा नहीं लगता है। ओके, ये ढूंढो, ये जिया बोलती है कि आपके घर में तो उससे घर से भी अच्छा आपके घर पे इंटरनेट है। यू टू फाइंड योर गुड प्लेस। लेकिन दादा, दादा के फोन में नहीं आता, मम्मी के फोन में आता है। तो मम्मी का फोन, मम्मी नहीं है घर पे?
मम्मी नीचे है। हाँ तो मम्मी को बोला कर आधे घंटा बोरो कर, कैन आई बोरो योर फोन, वैसे नहीं कर सकते? हम्म। तो ये सोचो ना, देखो ये आपको, ये सेल्फ मेड होने का है तो यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और ये एसएस का नहीं तो क्या, एसएस में क्या हुआ क्यों नहीं आपको? करा? दादा एसएस में हमारी एग्जाम थी, तो उसमें मेरे 40 में से 36 आए। किसमें से? क्या परसेंटेज क्या है? एसएस की एग्जाम थी। क्या मेरे नंबर नहीं सुना मैंने। 36 आउट ऑफ 40। हाँ ओके, वेरी गुड। अभी याद कैसे रहे वेरी ना? डिस्क्रिप्टिव। आपने वेरी गुड। कैसे इम्प्रूव किया? काव्या, इसको मम्मी को बोलो आधे आधे घंटे के लिए फोन दे। जिया, हाँ दादा। ओके। यानी मम्मी શું થાય તારી? मामी। મામી, મામીને તો કહેવાય ને. ઓકે. ओके ओके। ये आज फ्राइडे है ना, तो अभी ये चार सेल्फ में आपको कैसा, अभी कुछ, अभी प्रोग्रेस हुआ क्या होगा अभी ये, सब याद रहेगा कि नहीं? या क्या दादा? ये चार सेल्फ आज कंप्लीट किया है हमने, राइट? हाँ। तो कैसे आपको, कैसा कुछ जानने में मिला, कुछ फायदा हुआ? हाँ दादा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसमें से मुझे मतलब जो दादा ने जो सत्संग किए, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा स्टडीज में। और जो चार सेल्फ हमने किए उससे मेरी हेल्थ में भी रेगुलरिटी बढ़ी। और जैसे मैं एक्सरसाइज में अब डेली करती हूँ। और फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि सत साधन की बात निकली थी कि वो इम्पोर्टेंस है या नहीं है। और ऐसा तो अब हर रोज सत साधन भी करती हूँ। चरण विधि को टाइम पे मैं कंप्लीट करती हूँ, कोई एक दिन छूट गई थी। एक काव्या, एक आप एक जगह पे नहीं जा सकते जो डिस्टर्बेंस नहीं होता है? हाँ काव्या, आपका घर बहुत छोटा दादा है? ऊपर गई थी लेकिन वहां पे नेट नहीं पकड़ रहा था। ना कोई पीछे जवाब बोलते रहते हैं आप। आपका घर बहुत छोटा है, जगह नहीं है? नहीं बड़ा। बहुत अरे तो बड़ा है। काव्या, you're doing something wrong. Okay, okay, जिया बोलो। हाँ तो दादा, जो हमारे जो 3 गोल्स है ना, उसमें मुझे बहुत रेगुलरिटी भी हुई और मेरा स्टडी में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और जो सेल्फ सफिशिएंट था, उससे मुझे ये भी ऐसे वो मिला कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, कुछ भी काम हो तो मैं कर सकती हूँ ऐसा। ओके, तो सेल्फ, वेरी गुड। करिश्मा, हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। सेल्फ कॉन्फिडेंस से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि पहले मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। और मुझे 3 गोल में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती थी, तो अभी रेगुलरिटी में आ चुका है। सेल्फ डिसिप्लिन से मैं डिसिप्लिन लर्न कर चुकी हूँ, कैसे दूसरों को रेस्पेक्ट देना है, कैसे बात करना है। और सेल्फ टेस्टिंग से मुझे मेरे स्टडीज में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम्म, मुझे मेरा स्टडीज में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सेल्फ सफिशिएंट से भी मुझे इम्प्रूवमेंट मिला है। ओके वेरी गुड। तो करिश्मा, ये हम कल बोला था कि यू गेटिंग मैच्योर रही थी, तो हाँ। आप मैच्योर कंटिन्यू कंटिन्यू दैट। दीदी के साथ अभी देखो क्या करने का। दीपक दादा, यू नीड टू टॉक टू काव्या's पेरेंट्स, बहुत डिस्टरबेंस Yeah, कर। that's fine. That's fine. Yeah. ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ना काव्या। हाँ दादा।
आप तो रेगुलर नहीं आती है, तो आपको क्या फायदा हुआ? ओके, दीपक दादा, गौरव दादा जी, आपको कुछ ऐड करने का है? नहीं, दीपक आनंद। दीपक दादा जी। ठीक सच्चिदानंद। ऐसा है ना कि पहली बात तो ये जो 5 सेल्फ्स लिया है वो बहुत सही लिया है कि ताकि हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सके और जहाँ कमजोर है वहाँ हम स्ट्रांग हो सके। और फाइनल रिजल्ट इस कि हमारी सफलता के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये अभी जो 4 हमने देखा है, तो 4 के बारे में खुद ही लिखो। अभी आप दो 3 लाइन लिखो। उसमें आपको क्या गलती खुद की पता चली, क्या अचीवमेंट आया, तो अपने आप फिर वो अपने साथ रहेगा, फिर उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यू विल लीव दीज 5 सेल्फ्स। आप जियोगे ये पांचों खुद के लिए जो हमने किया है ना, ये बात है। और कोई हमें कहे तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि अरे हमने कुछ गलत किया है, उनको बोलना पड़ा, तो हमें उनको मौका ही नहीं देना है। करिश्मा, हाँ आपको दीदी को मौका ही मत दो और तुरंत जांच कर लो कि सचमुच में मेरी हाँ गलती थी कि नहीं। तो गलती अगर थी और दीदी ने बताया, तो क्या करोगे? गुस्सा करोगे कि कान पकड़ोगे? विच वन इज कान बेटर? पकड़ना है। बस कान पकड़ लेने का। सॉरी दीदी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, थैंक यू फॉर क्वेश्चनिंग मी। तो इससे हाँ हमारी ह्यूमिलिटी भी बढ़ती है, एट द सेम टाइम हमारी शक्ति भी बढ़ती है। और हमें हमने एक्सेप्ट किया है ना अपनी गलती, तो उसको हम्म इम्प्रूवमेंट करने का भी मौका मिलता है। तो ये इस तरह से। और अगर हम कोई भी एक्सक्यूज देते हैं या झगड़ा करते हैं या रिवोल्ट करते हैं, हाँ अपोज करते हैं, तो वो मौका, उसका मतलब क्या हो गया कि आपने आपकी गलती का रक्षण किया। यू हैव ट्राई टू प्रोटेक्ट योर मिस्टेक। समझ में आया? हाँ और एक और बात मैं बताना चाहता था, रजनी दादा, हाँ। करिश्मा को योगासन के लिए प्राइज मिला है। ओ, मिला है ना? हाँ दादा, एक मिला है। बस ये एक ही मिला है करके। अरे किसी दादा को वो कुछ मिलता स्कूल नहीं है। जी आपको कुछ मिला? नहीं। नहीं। तो बोलो। तो शी इज गुड एट इट। तो आपको आप रेगुलरली करोगे ना, तो that itself will be one more feather in your hat without wearing a hat. समझ में आया? ये टोपी पहनते हैं ना, उसमें फेदर लगाते हैं। कृष्ण भगवान कौन सी फेदर लगाते थे पता है? हाँ, हाँ क्या? पीकॉक पीकॉक फेदर। 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 वो दैट इज द साइन ऑफ हिज प्योरिटी। लेकिन समझ में आया? तो आप ऑलरेडी गुड है और ये करते रहोगे, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। बिकॉज एक्सरसाइज और योगासना वगैरह है, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग करता है। तो आपको करना चाहिए कि नहीं? स्पेंड सम हाफ एन आवर ओनली एवरी डे एंड चेंज एवरी डे। यू कैन चेंज। एक दो कॉमन रखने का और दूसरा रोटेशन में करने का। 7 डेज का प्लान कर देने का, व्हाट इज नेसेसरी फॉर यू। क्योंकि अभी आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपकी एक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गौरवानंद जी, आप कुछ करते हैं हेल्थ के लिए? मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ 2 only। अभी तो स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे अच्छा फील होता है। मेरा आखा पूरा दिन का जहाँ भी मूवमेंट रहता है वो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी एकदम अच्छा रहता है इससे बॉडी में। बोलो। करते हैं सभी। लेकिन क्यों करना है? क्योंकि हमारा, आप क्यों करते हो? अपना बॉडी हेल्थ अच्छा रहे अपना।
बॉडी तो फ्लेक्सिबिलिटी मेन और मूवमेंट इंस्ट्रूमेंट इस है। हम तक। बॉडी बॉडी मेन हाँ इंस्ट्रूमेंट है ना। हाँ, हाँ वो तो ठीक है। यस। सच्चिदानंद। देखो, हमारे घर पे 60-70 years पहले एक स्वामी जी आया था। He taught us 70 years। पहले, नहीं पहले, about 65 years पहले, before. He taught me, हम बच्चों का कैंप करते थे, तो उसमें आया था, तो मेरे घर पे वो रहते थे, तो हमने, he taught me yogasan. I've been doing yogasan for more than 65. अभी भी करते हूँ. हाउ Okay, मेनी इयर्स? more than 65 years. हाउ ओल्ड आर यू? हम तो जिया के, हम younger than जिया. ओ आई सी। हाँ, तो तो ऐसे कहते 60 ईयर से आप करते हैं, तो फिर हमको उम्र भी तो पता चले ना कि हाउ यंग यू आर। 81. व्हाट? 81. कुडंट हियर। 81। 81. 81 मैन। बोलो करिश्मा। हाँ हेलो। देखो 60 इयर्स तो करते थे अभी, तो अभी आप ऐसा करोगे तो आप एटलीस्ट 81 तक तो ऑल राइट रहोगे। समझ हाँ में आए? थैंक यू। जय सच्चिदानंद। ए करिश्मा, आपने क्यों भेजे नहीं हमको? दादा 6th में मिला था मुझे। ऐसे ये नहीं चलेगा, यू टू कीप इन्फॉर्म. ए मोनिका दीदी है हाँ कि उधर नहीं है उधर? नहीं दादा। ओके ओके, चलो वेरी गुड. तो पापा को बोलना, करिश्मा पापा को बोलना थैंक यू, आपने फोर्स किया हमको सत्संग में आने के लिए, और मैच्योरिटी बढ़ गई. दादा भी, अब दादा आपके पे खुश है. ओके. दादा एक्चुअली मोनिका दीदी ने फोर्स किया था मुझे। किधर है पापा मोनिका ने भी दीदी? किया था बट बहुत ज्यादा मोनिका दीदी ने किया था। ओके, वेरी गुड. चलो ओके. तो ये वीक, ये 4 सेल्फ में जरा ऑब्जर्व करो, और मंडे रिपोर्ट देना. We'll introduce the last one, but that's be very important also on Monday, okay? और हाँ ये दादा। हमको यस्टरडेज वीडियो देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रेयर ऐड करने का है. ओके, जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद। थैंक यू कमिंग। जय सच्चिदानंद. थैंक यू। जय सच्चिदानंद। ओके ઓકે, કરુંગા દીપિકાજી, આપણે હવે પદ સાંભળીશું. અનમ્યુટ કરો પ્રમોદભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। सर्वे न जय सच्चिदानंद। ઓકે, યુ કેન સ્ટાર્ટ. लाखों युगो સુધી કલ્યાણે છે બરગદ સુર બીદું. લાખો યુગે જન્મી ખોલે છે નિજ ભંડારો સમૃદ્ધ. લાખો યુગો સુધી કલ્યાણે છે પરગટ સુર બીદું. લાખો યુગે જન્મી ખોલે છે નિજ ભંડારો સમૃદ્ધ. 82 લાખ વિદ્યા ખોલક સર્વજ્ઞ સન્મુખ. ગમે તેવા પાપો ભસ્મ જ કરતી સુચરણે વિદ્યુત.
સર્વે સમયોની સંજીવક છે દાદા દર્શન સૂર. વાણીય વિરોધી મૃદુતમ કોમળ પાડે સાચી સૂર. સૌના સ્વતંત્ર છે મનગાંઠાને ખૂણા ખાચા ખૂબ. ભાવે ચિકાસુને આસક્તિ છે ત્યાં જ પડે છે ગૂંચ. બુદ્ધિ વિપરીત થઈને ઝગડે ત્યાં છે ક્લેશો યુદ્ધ. દૈહિક રાગે દ્વેષે પ્રાકૃત અવસ્થા રૂપ કે અહમ કૃત. જેના ઉપાયો શકે છે થઈ એ રોગનું નામ જ દુઃખ. જેને પડ્યું દુઃખ તેનો ગુન્હો સહી લેવું ગુપચુપ. બુદ્ધિ પાડે છે જ્યાં આતરો ત્યાં અંતરાયાની જ સુખ. પ્રાકૃત અવસ્થામાં ગૂંચવણ કરતા કપટ મૂર્છના બૂઝ. ગમે તેવી ક્ષણે વાંચો દેશે આપ્ત જ વાણી સૂઝ. દાદા હાજરીમાં ખોલી આપે અંતર દ્વારો ગુપ. દાદા કૃપા અને મોક્ષે જ શીખે વૃત્તિ અંતરમુખ. જ્ઞાની જન્મે છે ત્યારે વિશ્વે પ્રગટે છે સતયુગ. સર્વે ક્ષેત્રો વિશે સંકિત દાતા પ્રગટ સત્સન્મુખ. ઓહો પરમ અર્થે કલ્યાણક તે દાદાઈ શ્રીમુખ. જેની ભજનાથી મોક્ષ જ વર્તે સજીવન મૂર્તિ સ્વરૂપ. આખી દુનિયાની શાંતિ ભાવે નિષ્પક્ષી કવિયું. લાખો યુગો સુધી કલ્યાણે છે પ્રગટ સુરભિદુ. લાખો યુગે જન્મી ખોલે છે નિજ ભંડારો સમૃદ્ધ. નિજ ભંડારો સમૃદ્ધ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણને તમે કેમ મળ્યું આજે? આ સત્સંગની વિડીયો જોતો હતો એમાં મેં સાંભળ્યું ફર્સ્ટ ટાઈમ, તો મને બહુ ગમ્યું અને એટલા માટે મેં કુછ ચલાવવાનો ટ્રાય કરીએ એમ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. શું આમાં સમજવું છે? શોર્ટમાં સમજાવો પહેલેથી. કૃપાનંદજી. પ્રકાનંદજી, મુદ્દો આપણે પહેલા સમજી લઈએ તો પછી એ બધી કડીની સમજણ આપણને આવે. બરાબર. આપણે કહીએ કે લાખો યુગો સુધી કલ્યાણ એ છે પ્રગટ સુધી ધૂપ. હા, એટલે રૂપ પાડે પણ છે અને સુગંધ પણ આપે છે. એટલે દાદાએ આપણા કર્મોને ભસ્મીભૂત કર્યા અને સાથે સાથે સુખની સુગંધ પણ આપી આપણને, કે આખું
આપણું અંતર વાતાવરણ અને પરિણામે બાહ્ય વાતાવરણ બધું આખું બેલેન્સ થાય, પ્રેમ સ્વરૂપ થાય. એટલે આખામાં કઈ રીતે દાદા અને દાદાના વિજ્ઞાને જે આખા 24 તીર્થંકર ભગવાનનું વિજ્ઞાન છે એ આપણને આમ કરીને મુઠ્ઠીમાં આપી દીધું, આપણી હથેળીમાં મૂકી દીધું. સૌથી મોટી વાત એમ કીધી છે કે અકર્તાપણાનું જ્ઞાન ક્યારે ખુલ્લું થતું નથી. બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટમાં ક્યારે પણ ખુલ્લું થતું નથી. અને એ દાદાએ ખુલ્લું કર્યું. બાદ એ જ સમજાવવામાં આવે છે કે ભગવાન જ બધું કરે છે. અને દાદાએ અહીંયા કહી દીધું, ભગવાન તમારું સ્વરૂપ છે, તમે પોતે જ છો. અને કરે છે કોણ? એ કોયડો ક્યારે ઉકલતો નથી. અને જેમને ઉકલી જાય છે તેમને કહેવાના સંજોગ નથી આવતા. કારણ કે કહેવાનું કેવી રીતે ને કોને કહેવાનું? કારણ કે એ કોયડો સમજીને પોતે સમાઈ જવાનું છે. અને જે સમજ્યા તે સમાઈ ગયા. અને સમાઈ ગયા પછી બધા દરવાજા બંધ થઈ ગયા. એટલે પછી કહેવાનો, શેર કરવાનો મોકો જ ના રહ્યો. કારણ કે એ કરવા માટે અહંકાર જોઈએ, પણ અહંકારની શૂન્યતા પછી એ ખુલ્લું થાય. બરાબર. એટલે આ તો દાદાને એમને જે આખો સ્ટડી કર્યો, એ સ્ટડી પરથી એમને સમજાયું કે આખી ગૂંચ અહીંયા જ રહેલી છે કે કરે છે કોણ? આણે આવું કર્યું, આમણે આવું કર્યું, આમણે આવું કર્યું. એ દોષથી જ કર્મબંધની ભૂમિકા, કર્મથી મુક્ત કેવી રીતે થવાય, એ બધા ફોડ એમને પડી ગયા. અને આપણને સીધી સરળ ગુજરાતી સામાન્ય ભાષામાં એની સ્પષ્ટતા કરી આપી. એટલે અહીંયા કીધું કે તીર્થંકર ભગવાન પાસે તો તમે અધિકારી થાવ અને એમના દર્શન થાય, તમારું કામ થાય. ત્યારે દાદા પાસે તો દાદાએ અધિકારી બનાવ્યા. ખાલી જોઈએ કેટલું? તમે દાદાને મળવા જોઈએ. બરાબર. એટલે અહીંયા કીધું છે કે 22 82 લાખ વિદ્યા ખોલક. ખોલક. હવે આ બધું, અને આ ખુલ્લું હતું ને એમની પાસે, એટલે આ બધી શક્તિ જે મહાત્માઓમાં ખુલ્લી થઈ ને એનું કારણ આ હતું કે એમનો સ્પર્શ થતા જ બધા જ આવરણ તૂટી ગયા. એમનો સ્પર્શ એટલો બધો ગજબનો હતો. હવે એમણે વિધિ કરી એમના ચરણ, એટલે જ્ઞાની પુરુષના ચરણને એવું કીધું છે કે તમામ પ્રકારના રોગ કાઢવાની એ એક જ જગા છે. એટલે આપણે સમય શિખર જઈએ આ તો હમણાં બધા દેરાસર ને બધું બન્યું થોડા વર્ષો પહેલા. બાકી ત્યાં ભગવાનના ચરણો જ મુકાયા હતા. બરાબર. ચંદ્રપ્રભુ, ઋષભદેવ ભગવાન, બરાબર. એટલે આ ઋષભદેવ ભગવાનની ત્યાં જગ્યા નથી, પણ એ રાખ્યું છે એ લોકો. કારણ કે ઋષભદેવ ભગવાન તો અષ્ટાપથી ગયેલા ને, સિદ્ધ થયેલા. પણ આ વાત છે, ગમે તેવા પાપો ભસ્મીભૂત કરી શકે એવા એમની ચરણોમાં વિદ્યુત એટલે શક્તિ હતી. એટલે આપણે એમ કહીએ કે એમની જે આખી પ્યોરિટી હતી એ એમના ચરણમાં આવી હતી. અને આ સિદ્ધાંત છે. ખાલી એમ દાદા શું કે અહીંયા અડવો જોઈએ બસ, અને અડ્યું એમનું કામ થઈ ગયું. બોલો, આવી વાત છે. બરાબર. સર્વે સમયોની સંજીવક. સંજીવક એટલે જે દવા
ઉકેલ લાવે તે. હમ. દાદા દર્શન સૂજ એટલે દાદા જે આપણી દ્રષ્ટિ ખોલી આપી, ત્યાં આર પાર બધું દેખાડી દીધું. એટલે કે હવે જે દ્રષ્ટિ ખુલ્લી થઈ છે ને દર્શન શક્તિથી હવે તમે જોઈ લો તમારો જ વ્યવહાર, મન વચન કાયાના વ્યવહાર, તો તમને બધાના મન વચન કાયાના વ્યવહાર સમજાઈ જશે. અને જે સામાન્ય રીતે ક્લેમ રહે છે, ફરિયાદ રહે છે, બધી બંધ થઈ જશે. વાણી અવિરોધી. એટલે આપણે સામાન્ય રીતે જગતના લોકો પાસે જોશું ને તો વિરોધાભાસ વાળી વાણી સાંભળવા મળે. હા. એટલે શું, હમણાં એક વાતને અનુમોદન કર્યું, પાછળ એ જ વાતને નકારે અને એમને ખબર બી નથી પડતી. એટલે દાદાની આ અવિરોધાભાસ વાણી છે ને, જબરજસ્ત કામ. મૃદુતમ કોમળ, પાડે સાચી સૂઝ. એટલે આપણી આખી સમજણ ખુલ્લી કરી આપે, આખો વ્યવહાર ખુલ્લો કરી આપ્યો. સૌથી મોટી વાત એમ કીધી કે આ જગત તમારો જ પડઘો છે, તમારું જ પ્રતિબિંબ છે, તમારું જ આઈનો છે. બોલો, એટલે કોઈના માટે ફરિયાદ કરવાની રહી નહીં. નહીં. સૌના સ્વતંત્ર છે મન ગાંઠા ને કોણા ખાચા ખૂબ. ખૂબ. એને શું કીધું? દરેકના મનના ગાંઠા એટલે માન્યતા. હમ. સ્વતંત્ર છે, જુદા છે. એટલે હવે એ જો તમે સમજો નહીં તો તમને પૂછે જ ઊભી થાય કે આ આવું કેમ કરે છે, આવું કેમ કહે છે, આવું તો કઈ હોય. હવે ચિકાસું એટલે બધી ચિકાસ તો આપણે જાણીએ છીએ. આસક્તિ નબળાઈઓ છે બધી, ત્યાં જ પડે છે ગુજ. ગુજ. એટલે ચિકાસું એટલે ખેંચતાણ કરે છે ને, આગ્રહ. અને આસક્તિ એટલે નબળાઈઓ, ભયંકર કમજોરી. બુદ્ધિ વિપરીત થઈને ઝઘડે ત્યાં છે ક્લેશો યુદ્ધ. તમને સમજાય. બુદ્ધિ વિપરીત એટલે કે મોક્ષ પક્ષનું બતાડે નહીં, સંસાર પક્ષનું બતાડે અને આપણને સંસારમાં જ રાખે. દૈહિક રાગે દ્વેષે પ્રાકૃત અવસ્થા રૂપકે અહમકૃત એટલે કે અહમની ક્રિયાઓ બધી આ રાગ દ્વેષ કરાવે. એટલે અજ્ઞાનતાના કારણે બધી પ્રાકૃત અવસ્થામાં વાંધા, જ્યાં જુઓ તો વાંધો. આમ વાંધો પડતા વાર જ નથી લાગતી. જેના ઉપાયો શકે છે થઈ, એ રોગનું નામ છે દુઃખ. દુઃખ. બોલો, દુઃખની વ્યાખ્યા કરી આપી દાદાએ. જેનું પડ્યું દુઃખ તેનો ગુનો, સહી લેવું ગુપચું. એટલે ભોગવતીની ભૂલની જે વાત કરી દાદાએ, ગજબની આખા કર્મનો સિદ્ધાંત ખુલ્લો કરી આપ્યો. બધાની કોઈ વધારે બુદ્ધિ લડાવવાની જરૂરત નહીં, બોબડી બંધ થઈ જાય. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આ થર્મોમીટર વાપર્યું, કોણે ભોગવ્યું? જેણે ભોગવ્યું તે જ ખરો ગુનેગાર. પછી કરે માલિકીનો ભાવ દંડાય. બુદ્ધિ પાડે છે જ્યાં આંતરા, ત્યાં અંતરાયા નિજ સુખ. એટલે પોતાનું સુખ. કારણ કે અંતરાય પાડે એટલે તમને કહું, જમતી વખતે જ કે આ તમારે નહીં ખાવાનું. આટલા બધા બુટ રાખવાનું શું કામ છે? આટલા બધા કપડા રાખવાનું શું કામ છે? કોઈને કઈ ગોઠવાતું હોય તો વચ્ચે કે ને ફાચર પાડી દે. એટલે કારણ કે એમણે પોતાની ભાણીનું કરાવવું હોય, પોતાના ભત્રીજાનું કરાવવું હોય. એટલે આ જે આતરા પાડે છે, કારણ કે બુદ્ધિ શું કરે? પોતાનો લાભ જુએ
બીજાનું નુકસાન થાય તો 6 થતું નુકસાન. પણ હમ ત્યાં જે પછી એનું પરિણામ આવે છે ત્યારે ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે. પ્રાકૃત અવસ્થામાં પૂછવણ કરતા કપટ મૂર્છના બૂચ. એટલે પ્રાકૃત અવસ્થામાં બૂચ એટલે પછી એમાંથી નીકળાય જ નહીં. એ હમ ભટકામણ તમારે ભટક્યા વગર છૂટકો જ નથી, ફસાયા એટલે. અને હમ કપટ એટલે જ કંઈક કંઈક કરીને લોકોને છેતર્યા અને રાખે શું કહેવાય ધોકો કરે ને તે છેતરે હમ એ છે. એમને પરિણામની ખબર જ નથી અને પાછા એને માટે ખુશ થાય કે આપણે હમ કેવો એમને છેતર્યો. ગમે તેવી ક્ષણે વાંચો દેશે આપતવાણી સૂઝ. દાદાની જે વાણી છે એ ગમે ત્યારે ગમે ત્યાંથી વાંચો તો આપણને સૂઝ એટલે આપણા વ્યવહારમાં કશે પણ અટકેલા હોય ને તો તમને એનું સમાધાન મળી જશે. અને આ તો કેટલા લોકોનો અનુભવ છે. આખી હમ આખી આપતવાણી વાંચો તો સારી વસ્તુ છે, પણ તમે આમ કરીને ખોલ્યું, કેટલા લોકોએ આપતસૂત્રને એવી રીતે કર્યું, પ્રોબ્લેમ થયો ને ખોલ્યું, એમાં એમને સોલ્યુશન મળી ગયું. પણ એવી રીતે છે, દાદાની વાણી એવી છે. દાદા હાજરીમાં ખોલી આપે અંતર દ્વાર ગુપ્ત. એટલે જે મોક્ષનો દ્વાર ગુપ્ત અને વસાઈ ગયેલો અવતારોથી તે દાદા એ સહજમાં ખોલી આપ્યો. જે કે ને બિલકુલ લાયક નહોતા એમને મોક્ષાર્થી બનાયા. એટલા માટે પેલા પદમાં આવ્યું છે, અભવ્યોને આસન ભવ્ય બનાયા. હમ અભવ્ય એટલે જ્યારે જે કોઈનો એમનો મોક્ષ થાય નહીં એવી એમની સ્થિતિ હતી. એમને આસન ભવ્ય એટલે થોડા સમયમાં ખાતરીપૂર્વક મોક્ષે જવાના એવું કરી આપ્યું. બરાબર. દાદા કૃપા અને મોક્ષે જ સિક્કે વૃત્તિ અંતર્મુખ. એટલે જેમને દાદાનો સિક્કો વાગ્યો એમની બહાર બધી વૃત્તિ બંધ થઈ જાય છે. કેટલીક વખત આપણને એવું દેખાય કે આ મહાત્મા કેમ આવું કરે છે, પણ એ એમનો ભરેલો માલ એવો છે. એના અંતે એ અંદરના દાદા જે એને શું કીધું પ્રજ્ઞાશક્તિ દ્વારા ખુલ્લા થયેલા છે ને એને ચોખ્ખું કરાવીને જ રહે છે, ચંપીને બેસવા જ નહીં દે. કર્મ સંજોગે એમને એના માટે બધું જ સહન કરવું પડે, પણ એટલે કરેલું એમને ભોગવવું પડે, પણ જે અંદરથી આખું ચોખ્ખું કરાવે છે એ ગજબનું કામ થાય છે. જ્ઞાની જન્મે છે ત્યારે વિશ્વે પ્રગટે છે સતયુગ. હવે ખરેખર આ તો સતયુગ કીધું, પણ સતયુગમાં મોક્ષ નથી હોતો, હમ આ સમજવાનું છે. હમ અને જ્ઞાની જન્મે છે ત્યારે વિશ્વે પ્રગટે છે સતયુગ કયા હિસાબે કીધું? સતયુગમાં કલ્પવૃક્ષ હોય છે. હમ એવા વૃક્ષો હોય છે કે જ્યાં આપણે ઈચ્છા કરીએ ને આપણને બધી વસ્તુ મળે. એક હમ જ્ઞાની પુરુષ કલ્પવૃક્ષ જેવા હોય છે. હમ એમને યાદ કરીને એમની પાસે જે કહે કે માંગો, તમે માંગતા ભૂલો ને હું આપતા ભૂલું, એવું કીધું છે. અને કીધું જ્ઞાની ચાહે સો કરી શકે. હમ બોલો, એટલે એક વસ્તુ આપણે ખરેખર શીખવા જેવી હોય, ખરેખર આખો વ્યવહાર આપણે જોઈને જો શીખવા જેવું હોય ને તો તે દાદાએ કીધું છે તે કે અમે જગતના લોકોના વ્યવહાર પ્રત્યે નિસ્પૃહ, એટલે એમના માટે કોઈ સ્પૃહા નહીં, કોઈ મગજમારી નહીં, કોઈ કમ્પ્લેન નહીં, કોઈ ફરિયાદ નહીં, કોઈ ઝઘડો નહીં, અને આત્મા માટે સસ્પૃહ. અને એ વ્યવહાર માટે શું કરે? નિષ્પૃહ ખરા. હવે આ નિષ્પૃહતા સાથે એમની જે આ ભૂમિકા છે ને આપણા મગજમાં બેસે એમ જ નથી. બરાબર. નિષ્પૃહતા સાથે કેમ કરીને એમને વ્યવહાર અનુકૂળ થાય, મદદ થાય, સહાય થાય, એ દવા મૂકી દે છે. બોલો, આવી નિષ્પૃહતા. હમ હવે આવી નિષ્પૃહતા હોય, નિષ્પૃહ એટલે મારે શું લેવા દેવા એવું થાય. હમ અને
કીધું કારણ કે એ બધા જ અંતરાયો રોગો પાર કરીને બેઠા હતા, એટલે એમની પાસે બધા જ સોલ્યુશન હતા. એટલે જે એમની પાસે આવ્યા એમની રીતે એમને દવા કરી, અને જેમને માંગણી કરી એમને તો નિહાલ કરી દીધા. વાહ, એ દાદાને એવું સ્વરૂપ આપણને આખા જગતના માટે કલ્યાણકારી થયું. બરાબર. પ્રાકૃત અવસ્થામાં ગૂંચવણ કરતા કઈ તો થઈ ગયું, ગમે તેવા વાત સત્ય ક્યાં ગયું? હા, આ રહ્યું. સર્વે ક્ષેત્રો વિશે સંકિત દાતા પ્રગટ સત્સન્મુખ. એટલે સંકિત એટલે સાચી સમજણ, મોક્ષની સમજણ આપનારા દાતા, બધા ક્ષેત્રો વિશે આવા પ્રગટ સત્સન્મુખ આપણી સામે. ક્યારે આપણે કહીએ, આપણે તો ખરેખર એવા ફાવી ગયા છે ને કે આપણે એની કોઈ વાત કરી શકીએ નથી. એટલે દરેક મહાત્માને અંદરથી હૃદયની ભાવના થાય કે કેમ કરીને જગતના લોકો આ પામે, અને એની ખેંચાતાણીમાં ન પડતા, પક્ષપાતમાં ન પડતા આ દાદાને ઓળખો, દાદાને સમજો, દાદાને પ્રાપ્ત કરી લો અને મુક્ત થઈ જાઓ. સર્વ ક્ષેત્રે વિશે સમજો દાદા પર બેઠા. અહો પરમ અર્થે કલ્યાણ અર્થી દાદાઈ શ્રી મુખ. એટલે આ દાદાનો ફોટો આપણે તે દાદાઈ શ્રી મુખ. એટલે આપણે કહીએ કે આવા પુરુષનો આપણી પાસે જીવતો જાગતો લિવિંગ ફોટો નથી કોઈનો, ના કૃષ્ણ ભગવાનનો, ના મહાવીર ભગવાનનો, ના રામ ભગવાનનો. કલ્પનાથી ચિતરેલું આપણને જોવા મળે છે, પણ આજે દાદા જે આગળના બધા જ અવતાર જેમનામાં પ્રગટ થયેલા કહેવાય છે, એવા એ દાદા ભગવાનનું ઓરિજિનલ મુખ આપણી સામે છે. જે દાદા કહેતા હતા કે જે સામુદ્રિક વિજ્ઞાન જાણે છે કે અમારો ચહેરો જોઈને, અમારી આંખો જોઈને, અમારા કાન જોઈને, અમારું નાક જોઈને, અમારા વાળ તો હવે જોઈને નથી થતા. દાદા કીધેલું કે અમારા વાળ આમ કરીને ફીલ કરે ને, સ્પર્શે ને, તો હું કોણ છું એ કહી આપે. પણ એ જાણકાર જોઈએ. એવા દાદાએ આપણને મળ્યા છે, જેની ભજનાથી મોક્ષ જ વર્તે. એટલે એ વ્યક્તિની ભજના નથી, એ દશા, એ સ્વરૂપની ભજના છે. અને એ સ્વરૂપ દાદા આપણને જગાડી આપે છે. એટલે એ સ્વરૂપની ભજના કરતા આપણને મોક્ષ જ વર્તે. સજીવન મૂર્તિ સ્વરૂપ એટલે સજીવન મૂર્તિ સ્વરૂપ એટલે દેહ કરીને મૂર્તિ જ છે. એટલે મૂર્તિ વિનાશી હોય, પણ એમની અંદર એ પરમાત્મા પ્રગટ થયેલા છે. પૂરી જાઓ જલાલી સાથે, પૂરી જાઓ જલાલી સાથે. એટલે એને એમ કહેવાય કે આખા અર્ધકાલ એને કે ને કાળચક્રનો જે કચરો હતો તે દાદા પાસે સાફ થઈ જતો હતો. એવી એમની ગજબની પ્યોરિટી હતી. આખી દુનિયાને શાંતિ ભાવે, નિષ્પક્ષી કવિયુગ. એટલે આખી દુનિયાની શાંતિ ભાવે એટલે કે શાંતિ માટે નિષ્પક્ષી કવિરાજ બહુ વિતરાગ ભાવે આ પ્રાર્થના કરી છે કે જગતનું કલ્યાણ થાવ. જે દાદાનો આખો પ્રોજેક્ટ છે, દેવી દેવતાનો અવતારોથી આ પ્રોજેક્ટ છે, અને દાદા એમાં જબરજસ્ત નિમિત્ત બની ગયા અને આપણને આધાર રૂપ બનાવી ગયા. તો કેમ કરીને હવે પાછળથી લોકો દાદાને પામે તે માટે જીવતો દાખલો જ જોઈશે. આપણે ગમે તેટલા વખાણ કરીશું તો લોકોને નહીં પહોંચે. પણ જે દાદા કહે ને, जुग्म की जरूर नहीं सूरज की जरूर है, भूलने की जरूर नहीं मुतला दे मंजूर है. જોશો તો લોકો શીખી જશે. એટલે બાર લુક એન્ડ લર્ન ના ક્લાસીસ ખુલ્યા છે. જુઓ ને શીખો, જુઓ ને શીખો. આજ શીખવાનો માર્ગ છે. એટલે
આપણે દાદાના વિજ્ઞાનથી લોકોને દેખાડી દઈએ એવી રીતે જીવી જવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બીજું કઈ છે પવનભાઈ? અ આપણે આ જે અજ્ઞાન દશામાં બુદ્ધિને લીધે આપણે જે અંતરાયો પાડીએ છીએ એનું તો આપણને કોઈ ભાન જ નહોતું, પણ જ્ઞાન લીધા પછી અમુક અંશે આપણે બુદ્ધિ બતાવે ને આપણે અંતરાયો નાખી દઈએ છીએ, તો એવું સમજમાં આવે છે કે આપણી તો કોઈ સ્વતંત્ર શક્તિ છે જ નહીં. તો આ બધું કેમ આવું થાય છે, અંતરાયો કેમ નાખીએ છીએ? પહેલી વાત તો એ છે કે અજ્ઞાનમાં થયેલું, હવે ખરેખર આ જ્ઞાન અને જ્ઞાનની સમજણથી અને સાથે સાથે દાદાએ આપેલી દ્રષ્ટિથી પોતે નિશંક ભાવે એની સામે પોતાનો નિશ્ચય રાખે, નિશંક ભાવે પોતાનો નિશ્ચય રાખે તો શું કીધું ખબર છે? દર્શન આખું ગયું, એટલે પૂર્ણ દર્શન પ્રાપ્ત થયું, મોહ સંપૂર્ણ ગયો કૃપાથી. તેથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું. હવે જો બે આપણે ખેડવાના હોય, ઉકેલવાના હોય, તો આ જ્ઞાનાવરણ કર્મો છે તે અને અંતરાય તે. એટલે અંતરાય, આ બધા અંતરાયનો મતલબ શું? કમ્પલસરી સફરિંગ. એટલે કારણ કે એ બધા નિકાચિત થયેલા કર્મો છે. ભોગવીએ છૂટકો, પણ આપણે ભોગવનારા રહેતા નથી, અને ઉપયોગથી રહીને એમાંથી આપણે નીકળી જઈએ. આ ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આમાં એક બહુ સરસ સમજણ એવી પણ આપી છે કે અંતરાય છે એની સામે નિશ્ચય નથી થતો, એક કર્મનું નિકાચિતપણું છે. અને નિશ્ચય છે તો એ ફળતો નથી, એક કર્મનું નિકાચિતપણું છે. એટલે એનો મતલબ શું થાય? એના માટે શું કીધું? અંતરાય તૂટે કેવી રીતે? નિશ્ચયથી તૂટે. અનિશ્ચય એ જ અંતરાય એમ કરીને કીધું છે. પણ એની પાછળની સમજણ આ છે. બરાબર. પહેલી વાત, નિશ્ચય કરવા જ દેતો નથી. એ આખી અંદરની મશીનરી, કારણ કે આખું વ્યવહાર પક્ષે છે. એ નિશ્ચય કરવા દેતો નથી, એ કર્મનું નિકાચિતપણું છે. અને નિશ્ચય કર્યા પછી એ ફળતો નથી, એ કર્મનું નિકાચિતપણું છે. એટલે કર્મ નિકાચિતપણું એટલે શું? આગળ એ નિશ્ચય થયો નથી, એટલે આજનો કરેલો નિશ્ચય ફળતો નથી. બરાબર. ખબર પડી? એનો મતલબ એ કે તમારે એ ભોગવટામાંથી પસાર થઈને જ વિરામ પામશે. બરાબર. પણ એ ભોગવટો જ્યારે આવે ત્યારે સંપૂર્ણ શુદ્ધોપયોગથી રહીને એને જોવાનો જે પુરુષાર્થ કીધો છે એ આપણે ચૂકવાનો નથી. એટલે જોવાની વચ્ચે કોઈ આવતું નથી. બરાબર. આપણે ઉપયોગ, એના માટે આપણે આજ્ઞા આપી છે. તો જ્યારે આપણો નીકળતો માલ આપણે જોઈએ છે આજ્ઞા લીધા પછી કે આ માલ નીકળી રહ્યો છે, તો તે વખતે ઉપયોગ રાખીને એને જોવાનું. ઉપયોગ રાખીને જોવાનાનો મતલબ શું થાય છે? શું ભોગવટો આવ્યો, ભોગવટો આકાશમાંથી નથી આવતો, કોઈના ને કોઈના નિમિત્તે આવે છે. બરાબર. બરાબર. હવે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા ચૂકી જવાથી, વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા ચૂકી જવાથી એ ભોગવટો મુક્તા ભાવે કરીને વેદાય છે.
ખબર પડી? બરાબર. અને મને કરીને થાય છે. હમ મને ગમ્યું, મને ના ગમ્યું, મને ના ફાવ્યું, હમ એવું બધું નથી થતું. થાય. હવે ત્યાં પણ પોતે જાગ્રત નથી થતા. હમ હમણાં ગરવાંગાનંદજી કે મારું માથું બહુ દુખે છે, તો આપણને શું સમજાય? ગૌરાંગાનંદનું માથું દુખે છે, મારું નહીં. હમ એવી જ રીતે આ દીપક આનંદ બોલે કે આજે યાર બહુ માથું ચડી ગયું છે, ત્યારે મને ખ્યાલ નથી રહેતો કે આ જેનું માથું છે ને, જેની પાસે માથું છે ને, એ બોલે છે કે મારું માથું દુખે છે. હમ ખબર પડી? એને Yeah. પોગતા ભાવ કીધો. એટલા માટે શું કીધું? પોગતા પદ એક કર્તા પદની ભ્રાંતિ છે. હમ પોગતા પદ એ કર્તા પદની ભ્રાંતિ છે, ભ્રાંતિ પણ એ છે. કોના? અજ્ઞાની માટે. બરાબર. અજ્ઞાની માટે. હા. આત્મા માટે શું છે? પોગતા ભાવ એ કર્તા પદની અજાગૃતિ છે. હમ ખબર પડી? હા. પોગતા બરાબર. ભાવ એ કર્તા પદની અજાગૃતિ છે. અજાગૃતિ છે. એટલે આજ્ઞા ચુકાય છે, હમ વ્યવસ્થિત ની આજ્ઞા ચુકાય છે. હમ એટલે પછી દાદા હેન્ડલ મારવા કીધું, આ વ્યવસ્થિત સમજો. આ જોવાનું કારણ શું છે? કે જોવાથી કયા કયા પુરાવા ભેગા થયા અને આ કાર્ય થયું એ આપણને ખબર પડે, બરાબર. આપણી સમજણમાં આવે. હમ અમને સમજણમાં આવે એટલે પછી બોબડી બંધ થઈ જાય. બરાબર. આપણે કહીએ છીએ ખરા ભોગવતીની ભૂલ, પણ જ્યારે ભોગવટો આવે છે ત્યારે એ ભોગતા ભાવના લપેટમાં આવી જાય છે અને મને ના ગમ્યું, મને તકલીફ થઈ, આમના લીધે હું હેરાન થયો કરીને આરોપ જાય છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે આનો ઉપાય શું છે? કારણ કે કર્મનું નિકાચિતપણું છે, એટલે એક વખત તમને ધકેલી જ દેશે. યા. પણ જ્યારે હવે ધકેલી દીધા પછી હવે ઊભા થવાનું, તો ઊભા થઈને હવે શાંતિથી જોઈ લો કે શું બીના બની, શું થયું, શું થયું, શું થયું, આ થયું, આ થયું, આ થયું. હા, હવે આ જ્યારે થયું ને ત્યારે અંદર ભૂત પેસ્યું, હું હમ હેરાન થયો, એમના લીધે હું હેરાન થયો. બોલો હવે આવા મહાત્મા થઈને એમણે એવું ના કરવું જોઈએ. કઈ બધા આપણે આક્ષેપો આપે, બુદ્ધિ બધા સમાધાન આપણને આપી દે અને આપણને ખ્યાલ નથી આવતો કે આપણે સામાના પર કરવાપણાનો આરોપ નાખ્યો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. સરસ. આ રીતે એને એમ કહેવાય કે શુદ્ધાત્મા થયા. હવે શુદ્ધાત્માના પક્ષની આપણે શું કહેવાય, જેમ આપણા પક્ષની માટે આપણે ફાઇટ કરીએ ને, હમ શું કહેવાય, તર્ક કરીને આપણે નિર્દોષ ઠરવીએ ને હમ આ કોર્ટમાં, એટલે શુદ્ધાત્માના પક્ષની આપણે, રિયલ પક્ષની આપણે હવે આ કુદરતના કોર્ટમાં ફાઇટ કરવાની છે અને આપણે આપણો પક્ષ મજબૂત કરવાનો છે અને સામા પક્ષને નિર્દોષ ઠરાવવાનો છે. હમ જે સામા પક્ષે આપણે આરોપ કર્યો છે, એમણે હમ આમ કર્યું, એમને તેમ કર્યું, એવી રીતે, તો ત્યાં આપણે પોતાની જાતને એવી રીતે હું રિયલ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છું એ પાકું કરવાનું અને સામા કેવી રીતે નિર્દોષ છે એ સમજી લેવાનું. બરાબર. એને યાદ આવ્યું શબ્દ, રિયલ પક્ષની વકાલત કરવાની છે. યા. બરાબર. એને તારણ શક્તિ કીધી કે તમે તારવી જાણ્યું, વકાલત કરીને તારવી જાણ્યું કે આ હું શુદ્ધાત્મા છું અને સામા નિર્દોષ છે. બરાબર. અને ભોગવતીની ભૂલ એટલે જેમની ભૂલ છે એમની ભૂલ છે, એટલે તેમાં પોતાના પર નથી લેતા, નામધારીને પકડે છે. ખબર પડી?
હા હા એટલે એમને એવી રીતે દોષિત નથી ઠરવતા, પણ જે આગળ પ્રયોગ થયેલો, અવળો પ્રયોગ થયેલો, એ અવળા પ્રયોગના પરિણામે આ શરીર પર અસર આવે છે, હમ પણ એ મારી અસર નથી, એ અસર બરાબર મને થતી નથી. આ બરાબર રીતે, રાઈટ? જય યા સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બહુ જય સરસ સચ્ચિદાનંદ. જય નલિનીબેન, શું કે છે, તમારો ક્વેશ્ચન છે કે નહીં? યા છે ને. હા તો બોલો ને. દીપકાનંદજી, હા બોલો બોલો. હેલો, દીપકાનંદજી છે કે નહીં? છે. દીપકાનંદજી, દીપકાજી જય બોલો. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. ગઈકાલે સત્સંગમાં આ એક પદ પ્રદીપાનંદજીએ સમજાવ્યું હતું ગઈકાલે, તો એમાંથી ગુરુવારના સત્સંગ, હે ગુરુવારના આપણા સત્સંગ. ગુરુવારના સત્સંગમાં, હા, એટલે નિશિતાનંદજીએ પદ ગાયું હતું અને પ્રદીપાનંદજીએ સમજાવ્યું હતું, પણ એમાં જે બે લાઈન છે ને એ મને થોડી સમજવી છે, બહુ મને એમાં ખબર નહીં પડી. અમારા કર્મના ઉદયે તમારે બાંધવું જો પડે, તુરંતે એનું એ પ્રતિક્રમ મહાવીરને કરવું પડે. એ એમને થોડુંક સમજાવ્યું, પણ મને બરાબર સમજણ નહીં પડી. ગૌરાંગજી સમજાવ, શા માટે હા તો વાત કર દીપકાનંદ, કોઈ મને ને એક્ઝેક્ટ શા ખબર માટે નથી આ. ના એટલે શું કે છે હા, કે મારા કર્મના હા. ઉદયે કોઈએ મને દુઃખ આપ્યું તો મહાવીર એટલે હું પ્રતિક્રમણ કરું, એટલે મહાવીર ભગવાન પ્રતિક્રમણ કરી લેતા હતા, તે શા માટે કરતા હતા? એમ શામાં મને દુઃખ આપે છે મારા કર્મના ઉદયે, તો હું શું કામ, એટલે મહાવીર ભગવાન શું કામ શામાં પ્રતિક્રમણ કરતા હતા? કારણ કે એટલે આપણા કર્મના કારણે બી એ સામેવાળો કર્મ બાંધે છે ને, એટલે પેલું એ કે મારા કર્મ લીધે પડી પડ્યો, મારા હિસાબ ચૂકવવા માટે એને પડવું પડ્યું, એ નીચે પડ્યું કર્મ ચૂકવવા મને માટે. છોડાવવા માટે એમણે બાંધ્યું ને, હા હા, એમને એટલે બાંધ્યું, હું નિમિત્ત એટલે બન્યો ને. આપણે નિમિત્ત બન્યા. હા ખ્યાલ આવ્યો નલિનભાઈ? ના, થોડું ફરી કહો. તમને એક એકદમ સ્થૂળ દાખલો આપું. ઓકે. તમે અમેરિકાથી બહુ ભારી બેગ લઈ આવ્યા, હા. અને તમારો ભત્રીજો કહે છે તમને, ભત્રીજો એટલે તમારા કોણ થાય? કાકી થાય ને, તમે કાકી થાવ ને એમના? હા હા. ના, ફોય થાવ. ના, કાકી પણ થવું. અમારા દિલીપભાઈ નો છોકરો મારો ભત્રીજો જ થયો ને. હા ચાલો, હા. તો કાકી થાવ. હમ. હવે એ તો ઉચકવા ગયો ને એની કમર તૂટી ગઈ, એટલે કમર રહી ગઈ, હોસ્પિટલાઇઝ કરવો પડ્યો. હમ. તો હવે તમારા વજન એટલે તમને રિલીવ કરવા માટે એમણે બેગ ઉચકી, પણ એમની કમર તૂટી ગઈ. હા, કોના નિમિત્તે તૂટી? મારા નિમિત્તે. હવે તમે અંદર શું વિચાર કરો કે આપણે હવે બેગ આટલી ભરવી જ નહીં ને, કે આ બેગ ભરી માટે ભૂલ થઈ ને? હવે સમજાય? હા, એટલે તમને પ્રતિક્રમણ એ એટલે બોજામાંથી છોડાવવા માટે એમણે એમના માથે લીધું. અઘરું છે. તમને ઉચકવા નહીં દીધી ને બેગ. બરાબર. હા હા, એટલે હા, તમારો વજન બરાબર એમણે લીધો માથે, બરાબર. હા હા. અને એમની કમર તૂટી ગઈ ને હોસ્પિટલાઇઝ થયા. એટલે પ્રતિક્રમણ મારે કરવું પડે. એટલે પ્રતિક્રમણ કરવું એટલે શું કે હવે ખોટે જરૂરત ના હોય ને બધી ભારી ભારી બેગ લઈને ના આવું, એટલે એવા કર્મ ના કરું. બરાબર. એવા કર્મ ના કરું કે કોઈને મારા કર્મમાંથી છોડાવવા માટે એમને બોજો માથા પર લઈને
મને છોડાવવું પડે. એટલે હમ કે મહાવીર ભગવાન એવા જાગ્રત હતા કે એ આવી પરિસ્થિતિમાં એમના કર્મમાંથી છોડાવવા માટે જે નિમિત્ત બન્યા ને એ પ્રતિક્રમણ કરીને છૂટ્યા. બરાબર બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હજી એક પૂછવું છે, હજી પૂછું? પૂછો હા, પૂછો. બોલો બોલો. પૂછાય ને? હા. સહજતાની પરાકાષ્ઠા એટલે ભગવાન થઈ ગયો, સહજ થઈ ગયો એટલે એ થોડું સમજાવો. સહજતાની પરાકાષ્ઠા, દીપકાનંદજી. હા, તમને હમ તમે તમારું પણ રાખો નહીં ને જે લોકો કરાવે તેમ કરો એટલે તમે પોટલાની જેમ થઈ ગયા. તો તમે કોણ થઈ ગયા? આ ભગવાન. સહજતાની પરાકાષ્ઠા કહેવાય. સહજતાની પરાકાષ્ઠા એટલે ઇમ્પોસિબલ જેવું. હમ તમે તમારી જાતને કોથળી એટલે પોટલી જેવું કરી શકો છો? થતું નથી હજી. એટલે અહીંયા કીધું કે સહજ એનું નામ કે જગત જે રીતે રાખે તે રીતે પોતે રહે અને બરાબર. છતાં મુક્ત ભાવે રહે. એ સહજતાની પરાકાષ્ઠા કીધી. હમ લાઈક ઇમ્પોસિબલ. કોઈ ચલાવે તો કોઈને ગમે છે? ના. હું મારી મરજીનો માલિક. ડોન્ટ ટેલ મી વોટ આઈ શુડ ડુ. નથી કહેતા એવું? તમારે કોઈને મને કહેવાનું નહીં કે મારે શું કરવાનું. હું મારી રીતે કરી. હેલો હેલો. છોકરા ચલાવી ના લે. આજકાલના તમે છોકરા ક્યાં ચલાવી ના છોકરાઓનું લે કશું. ક્યાં પણ તમે ક્યાં બધું ચલાવી લો છો? એની વહુનું ચલાવી લો છો? બહુની જોડે રહેવાનું જ ક્યાં છે તો પછી? જોડે એ રહેતા જુદી ના વસ્તુ હોય છે. એટલે વાંધો નહીં ને. એ જુદી વસ્તુ છે. પણ જે 5 દિવસ વહુ ઘરે આવે અને તમારી પાસે બધું કરાવે તો ત્યારે તમને શું થાય? ત્યાં તકલીફ એના થાય. કરતા એના ઘરે જ રહેલી સારી એમ કે. વાત સાચી છે. 5 દિવસ માટે આવું છે ને બધું હલાવી નાખે છે ઘરમાં એમ કે. અનુભવ બહુ છે તમને. ક્યાં તમારા લોકો જેવા કહી જાય એટલે ખબર છે, બાકી કઈ નહીં. મેં કીધું અમને અનુભવ નથી એટલો તમને છે. એ નોટિસ કરે છે નલિની બેન, આપણે બાપા નોટિસ નથી આ કરતા, એટલો જ ના ડિફરન્સ ના, છે. બરાબર છે. બહુ બહુ સારી વાત છે. આપણે વાત કરીએ પણ એ રીતે જીવવું છે ને કાઠું છે, પણ આ જ્ઞાનથી પોસિબલ છે. બરાબર. એટલે આપણે હજી એક દાદા સામે પૂછું જોયા કરતા દીપકાનંદજી? હોય. હા પૂછો પૂછો. એ અભ્યુદય આનુષંગિક એટલે શું? એક પદની અંદર આવે છે બોલો અભ્યુદય બોલો. આનુષંગિક. એટલે જ્ઞાની પુરુષ મળે એટલે સંસારનો અભ્યુદય થાય અને આત્મા પણ કલ્યાણ થાય. સત્સંગ છે પુણ્ય સંચાલિત ચાહુ અભ્યુદય આનુષંગિક. હા, એક પદમાં આવે છે. જ્ઞાની પુરુષ નો સત્સંગ. હા, બોલો દાદા બોલો. ભગવાન સત્સંગની વાત કરી. જ્ઞાની પુરુષ એટલે એમનો જે સત્સંગ એટલે પરમહંસની સભા કહીએ એટલે એમાં મોક્ષ તો મળે જ પણ સંસારનો પણ અભ્યુદય થાય. એટલે સંસાર બી ટોપ મોસ્ટ પર એટલે એમાં બી આપણી પ્રગતિ થાય અને આત્માનો બી મોક્ષ તો એટલે બંને સાથે હોય. જ્ઞાની પુરુષના ગુણ છે એટલે એ મળવાનું આખું એક જ આખી એમ કોઈ બી એમ ક્રમિક માર્ગમાં ખાલી એક જ ફાયદો થાય જે સંસાર આપણા ધર્મ કરતા ખાલી સંસારનો જ અભ્યુદય થાય, પણ આમાં મોક્ષ અને સંસાર બંને ટોપ પર જાય છે. દીપકાનંદજી, તમે જય શું કહો છો? એ જ કે જ્ઞાની પુરુષ વ્યવહાર સાથે મોક્ષ આપે છે. એટલે મોક્ષ તો તમને પ્રાપ્ત થાય છે પણ વ્યવહારનો અભ્યુદય થાય છે એટલે ઉત્કૃષ્ટતાને પામે છે. મોક્ષ માર્ગી ક્યારે પણ દીન ના થાય. મોક્ષ માર્ગી ક્યારે પણ
પેલા કે ને તકલીફમાં ના જીવતા હોય એ બરાબર. જાઓ જલાલી સાથે મોક્ષે જાય છે. જ્યારે મોક્ષે જાય ત્યારે જાઓ જલાલી સાથે જ જાય. સત્સંગની પુણ્ય આ છે. સત્સંગ છે પુણ્ય સંચાલિત ચાહું અભ્યુદય આનુષંગિક. બહુ સરસ દીપકાનંદ. બરાબર નલિનીબેન? હા હા બરાબર બરાબર. જય આવી સચિદાનંદ. રીતના પૂછતા રહેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે તો કાયમ પ્રશ્ન હોય રજનીભાઈ. ઓકે, વેરી ગુડ, બહુ સરસ. જય એટલે રજની દાદાના જય ફોકસમાં તમે સચ્ચિદાનંદ. આવી જય ગયા છો. અમીબેન બોલો. હા, જય સચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, હમણાં આપણે સત્સંગની વાત કરી ને, તો દાદાજી એમ કીધું કે સત્સંગમાં બેસવાથી તમે કેટલા ગૂંઠણા ઉપર તમારા વધી જાય. એટલે શું? એટલે વ્યવહાર ચોખ્ખો થાય. ઓકે. આમાં શું કહેવાય કે જે બાબતની આપણને આંટી પડેલી હોય, સૂઝ પડતી ના હોય, સમજણ આવતી ના હોય, કે સામાના કરેક્ટ. અનુભવ વચન સાંભળતા એ આવરણ આપણું તૂટી જાય. અને એટલે અમે તો જોયેલું છે, વિશેષ કરીને દાદા જોડે, કે દાદા પાસે આવેલા હોય ત્યારે એટલી બધી ચહેરાની આમ એટલી બધી આમ એને શું કહેવાય, લાઈન બધી તણાયેલી હોય આમ તકલીફમાં. અને એ કલાક પછી જાય તો એના ચહેરા પર જે આખી પ્રસન્નતા જોવા મળે એક જ કલાકમાં. ગજબ. એટલે ઇવન આપણા સત્સંગમાં એનો સ્વાદ આપણને આવે થોડો થોડો. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે આ સત્સંગ આપણા માટે હંસની સભા છે. અને જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ હોય ત્યારે પરમહંસની સભા કહેવાય. તો એ પરમહંસની સભામાં તો એ જીવતો સીધો જ પ્રત્યક્ષ અનુભવ આપણી સામે આવે છે. એટલે એની બહુ ગજબના પરિણામ આવતા હોય છે. એટલે કઈ આપણે શું કે દાદાના 1 કલાકના એ પ્રયોગમાં કેટલા ઉપર ચડી ગયા, જે પોસિબલ જ નથી. મિત્રાત્વ ગુણસ્થાન જેને પેલું કીધું એ જ ઓળખવું અઘરું છે. હા, આજે એ જ વાત થઈ હતી ઓડિયોમાં, રાઈટ? બોલો. અને એ દાદાએ આમ કરીને આપણને ચડાવી દીધા. એટલે અને હવે કીધું તમારે પગથિયા ગણવાની જરૂરત નથી. આ તમારી ફાઇલો છે ને તે તમારા પગથિયા છે. એટલે તમે ફાઇલોનો ઉકેલ લાવ્યા એટલી તમે પગથિયા ચડ્યા. હવે એ ગણતરી કરવાની રહી નથી. ખબર પડી કે એમ્પિરિકલી શાસ્ત્રમાં આપી છે. ખબર પડી? એટલે ઇન્ડિકેટિવ, મેઝરેબલ એમ કરીને. પણ આપણને એનો એ બાબતનો જ સ્પષ્ટ અનુભવ થાય. જેટલા ફાઇલોનો ઉકેલ આવ્યો ને એટલા આપણે હલકા ફીલ કરીશું. કારણ કે જેટલી ફાઇલ ક્લિયર થઈ ને એટલું લોકોના પ્રત્યેના તમારા સ્પંદનો બંધ થઈ ગયા. હા, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ, રાઈટ. અને સાથે સાથે સામાના તરફથી પણ આપણા ઉપર આવતા સ્પંદનો બંધ થઈ ગયા. બંધ થઈ ગયા. બોલે કરે એ તો બહુ સ્થૂળ છે. અમેરિકામાં બેઠા બેઠા આપણા માટે ચિત્રામણ કરે ને, તો અહીંયા આપણને એની સાયકોલોજી થાય. ખબર પડી? હવે બધા પાછા વાળી લીધા. બધા દોષો પાછા વાળી લીધા. ત્યારે આપણે બધાના વેરમાંથી છૂટીએ.
બાકી આજે રાઈટ. બંધન વેરથી છે, એટલે કોઈની હમ જોડે વેર ના બંધાય એની કાળજી રાખવાની છે. કરેક્ટ. એટલે કોઈના માટે અવળો વિચાર આવે, યાદ આવે ને, એ હમ મોટી ભૂલ છે. હમ કારણ કે યાદ આવવાનું કારણ રાગ દ્વેષ કીધું છે. રાગ દ્વેષ કીધું છે. રાઈટ. તો બોલો. કે ત્યાં કઈ હિસાબ પેન્ડિંગ છે. છે જ. રાઈટ. નહીં તો એ ભૂત તમારા અંદર પેસે કેવી રીતે? પેસેજ કેવી ક્યાંથી રીતે? આયા? હા, એ ચિત્ર આવે જ કેમ આપડા? રાઈટ. ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે આપણે શું કહીએ કે જેમ તમે તમારા છોકરાઓ મોટા કર્યા ને, તમે છોકરાઓ તરફ કેટલું ધ્યાન રાખેલું, બીજે કશે ધ્યાન જ નહોતું. નહોતું. એ બધી માને ખબર છે. તેથી છોકરાઓ મોટા થયા. એવી જ રીતે આપણે એટલે તમારે અમીબેનના પર ધ્યાન આપવાનું છે, બીજા કોઈ નહીં. કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં પાછું કોઈની સાથે. બીજા બધા જોડે હાય હેલો બધી વાત કરે, પણ એમની નજર એમના છોકરા પર હોય જે શું કરે છે. બોલો. એવી રીતે દાદા એવી રીતે રહ્યા હતા. વ્યવહાર ભલે હો કોટી સંગ, પણ નિશ્ચય કેવળ ભગવતમાં, કેવળ આત્મામાં. પણ બીજા બધામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ નથી ને રહ્યો. જોઈ લેવાનું. હજી કેટલા બધામાં ઇન્ટરેસ્ટ રહેલો છે ને એ આપણું ફોકસ દૂર કરે છે. અને પેલું છોકરું હેરાન થાય છે. છોકરું હેરાન થાય છે. બરાબર છે. બાકી મધરની નજર છોકરા પર હોય તો એને એમને એમ જ એને શાંતિ રહી. શાંતિ રહી. ઠીક થાય કે મમ્મી મારી સામે જોઈ રહી છે. બહુ સરસ. બહુ સરસ વાત છે. હા, બહુ સરસ. હા, યસ યસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગૌરવજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંત બોલાવો, અમીબેન ને નલિનીબેન ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોયે સવ્વ સાહુણમ. નમો લોયે સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો. એસો પંચ નમુકારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે શનિવાર કાલે શું છે પ્રોગ્રામ? વિતરક વિજ્ઞાનમાં. વિતરક વિજ્ઞાન મંદિરે કીર્તન ભક્તિ 24 કલાકની. ક્યાં? કામરેજ મહાવિદ્ય તીર્થધામ. કામરેજ 9:30 વિધિથી 11 કલાકે 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે. બીજે દિવસે સન્ડે 11 કલાકે ચાલુ થશે. આનંદ વિદ્યા મંદિરમાં 3:30 થી 6:30 સત્સંગ એ યુટ્યુબ પર જોવા મળશે. કીર્તન ભક્તિનો કાર્યક્રમ પણ યુટ્યુબ પર જોવા મળશે. કાલે ઝૂમ ઉપર બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ નથી. જય સચ્ચિદાનંદ.